जन्मकर्माभिधानानि सन्ति सत्यन्ते अभिधानानि ममे जन्मानि कालप्रयोगपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति कर्मऋषयः तथाप्यद्गतनान्यञ्च शृणुष्व गततो मम विज्ञापितो विरिञ्जेन अप्राहं धर्मकुपतये भूमेर्भारायमाणानामसुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले मानगदुन्दुभे वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवस्त्वं हि मां कालनिमिषरक्कं सप्रलम्बद्यश्च सद्विषम् अयं च यवनो दग्धो राजं दिग्मचक्षुषां सोऽहं तव अनुग्रहार्थं गुहामि यथा उपासनं प्रार्थितं प्रसिदं पूर्वं तु मया सम्प्रणम्यः विन्दो दग्धं ज्ञात्वा नारायणं देवं गतवान् स्मरन् विमोहितोऽयं दिनञ्जमायया त्वदीयया त्वां अभजत्य हर्थदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सन्त्यते गृहेषु योषु सुखस्तवन्दिता नरदेवत्यं भृगवदेवाश्वोपजात्यनीकवेभ्यां कपिलं स्वामिनिषु गुरुमजा ब्रह्मपौत्रैर्नियुक्तस्त्वयां प्रबुद्धलोकं श्रेयसुरालसं त्वमप्रमत्तस्महस्मभिविद्यते क्षुल्के विहानदेवस्मृता स एव कालेन विदत्यकेन ते कलयुगलोके भस्मसंहिता निर्वृतिः
श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नामातृपञ्चाशत्तमोऽध्याय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्याय श्रीसुत उवाच इति सर्वेषु संवरद्भवाहना ऋतुबिन्धिता वैश्वैर्बलैः परिक्रान्ता अनमयूर्भृतकार्मुका तानापगत आलोक्य यादवानि वैष्णवा तस्थुस्तल्सम्मुखाराजन् विस्फूर्यस्वहिंसिते अश्वपक्षे रथोपक्षेकभोज्या पत्रुबलं सदाचारैच्छन्नवीक्षसु मध्यमां सौरीडमैत्र तद्वक्त्रं भयविह्वललोचना प्रहस्य भगवानहमात्मोहै वामलोचने विदन्त्यत्यभिनैवै दत्तावकै शास्त्रवम्बलं तेषां तद्विक्रमं वीराभिरसङ्करिष्णादया मृष्यमाणा नाराजयज्ञुर्हयगजान् दधान् तेदुस्थिरां तिरथिनामद्विनां गजिनां भुवि सकुण्डलकिरीटानिशोष्णीषानि च कोडितां हस्तास्तासिगदेष्वासा करभा उरवङ्करया अश्वाश्वतरनागोष्ठरमर्त्यशिरां सजां हन्यमानबलानेका वृष्टिभिर्जयकांक्षिभिः राजानविमुखाज्ञपुरस्सराम् शिशुपालं समभ्यत्या हृदयारमिवादुरं नष्टप्यसङ्गवोत्साहं सुष्यद्वदनम् अभ्रिवन्दिवन् भोः पुरुषशार्दूलाद उन्मनस्यमिदं गेजां राजनाष्ठादेशु दृश्यते यथाजारिमयी योषनिर्च्यते सुभगेच्छया एवम् ईश्वरन्द्रोयं निहते सुखदुःखयो शौर्ये सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितां त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्यज्ञ एकमहं तथाप्यहम् अशोदान्यप्रभृत्यानि गृहीति कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्रावितब्धिगल् अधुनापि वयं सर्वे वीरयुधवयुधवः पराजितां फलपूरं दिवोजिगिरधुनाकालात्मानुकारिणी तदा वयं विजयिष्यामो यदा कालप्रदक्षिणम् एवं प्रबोधितोमितरैश्चैत्योगानुगपुरं हतशेषास्तेति येयुस्वं स्वं पुरं नृपां रुक्मीतु राक्षसोद्वाहं कृष्णपीडसहनस्वसु पृष्ठतोऽद्भुतमकृष्णमक्षोहिण्यावृतोबली रुक्मि अमैऋषि सुसंरभक्षण्वतां सर्वभुभुजाभ्यां प्रजज्ञे महाबाहुरासनं महात्मा समरे कृष्णमप्रपूष्येत रुक्मिणी कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्रवीमिव इत्युक्तवारसमादित्यां तादेन्द्राः सत्वरा सोदय अश्वान्यरस्मत्मे सञ्जीवभवे अद्याहं चितैर्वाणैर्गोपालस्य सुगुर्मलये नेष्ये वीर्यमदन्येन स्वतामे प्रथमं सदा गक्षमानकुमदिरीश्वरस्य आक्रमणवित् रथेन एकेन गूढं तिष्ठतिष्ठेत्यथा आह्वयन् धनुर्विविष्यस्पुरुषं यज्ञे कृष्णं प्रतीक्षरै आहवता प्रस्थलं गच्छा यदुविलाङ्गिलवासना कृत्रयासि स्वसारमेण मुषित्वा ध्वांसवद्भवि हरिष्येद्या सैधानं यद् अरिकान्तां स्मयन् विष्णो धनुश्चित्वा धनुर्विद्या हरुक्षिणम् अष्टभिर्चतुरोवाहं ज्वाभ्यां कृतं ध्वजन्वभिः स च अन्यधनुरादान् पुनरण्यवादत्तातदस्तिच्छिन्नतव्यया परिकं
പരിഘം പുനരന്യതുപാദത്താത്തദപ്യക്ഷിണദവ്യയം പരിഘം പട്ടിശം ശൂലം ശർമാസി ശക്തിതോമരൗ യദ്യത് ആയുധമാദത്ത സർവം തത്സർവം സോച്ഛിനധരി തതോ രഥാദ വക്രുത്യ ഖഡ്ഗപാണിർനിഘാംസയ കൃഷ്ണമഭ്യദ്രവൽകൃത പതംഗൈവ പാവകം തസ്യ ച ആപരത ഖഡ്ഗം തിലശസ്തർമചേഷുധി ക്ഷിത്വാസി മാദദേതിഗ്മം രുക്മിണം ഹन्तुमुद्यतां दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वलां पतित्वा पादयोर्भक्तिरुवाच करुणं सती योगेश्वर अप्रमयात्मं देवदेवाजिगल्पते हन्तुं न अर्हसि कल्याणभ्रातरं मे महाभुज श्रीवच अन्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक्पुमान् बन्धुर्वथा इह दोषोऽपि न बन्धुरोऽहमर्हति त्याज्य स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यान् येन घोरतरस्ततः त्याज्यस्यां भूमेर्वित्तस्या स्त्रियो मानस्य तेजसा मानिनो अन्यस्य वाहेव श्रीमदान्धा क्षिपन्तिः तवेयं विषमबुद्धि सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सद् अभद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवल् आद्यः आद्यन्तवानेष द्रव्यप्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्ययाटोपद संसारयतिलेहिनं नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगस्य आसुतस्पति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धेर्दृग्रूपाभ्यां यथारवे जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियामात्मनः क्वचित् कलानामिव नैव यद्योर्मृतिः अस्य कुहूलिव यथाशयान आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथा अप्नोत्यबुधो भवं तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनं तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण गौरवर्ण कृपा पूर्ण जय जय राधे 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 जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण गौरवर्ण कृपा पूर्ण जय जय राधे गौरवर्ण कृपा पूर्ण जय जय राधे युगल रूप मंगलमय कुंज विहारी 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 गिरिधर प्रभु प्रेम रस रास विहारी गिरिधर प्रभु प्रेम रस दास विहारी गिरिधर प्रभु प्रेम रस दास विहारी गिरिधर प्रभु प्रेम रस दास विहारी जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण जलधर समनीलवर्ण जय जय कृष्ण गौरवर्ण कृपा पूर्ण जय जय राधे गौरवर्ण कृपा पूर्ण जय जय राधे युगल रूप मंगलमय कुंज विहारी 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 गिरिधर प्रभु प्रेम रस रास विहारी गिरिधर प्रभु प्रेम रस रास विहारी रास विहारी रास विहारी रास विहारी रास विहारी जय जय कृष्ण जय जय राधे जय जय कृष्ण
ജയ ജയ രാധേ ജയ ജയ കൃഷ്ണ 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 ജയ ജയ രാധേ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം നന്ദസത്വാത്മജ ഉത്പന്നേ ജാതാഹ്ലാദോ മഹാമനാഹ. ഇന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നന്ദഗോപര് തനിക്കൊരു ഉണ്ണിണ്ടായപ്പോ മഹാമനസ്കരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ധാരാളം സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ദാനമൊക്കെ ചെയ്തു, യമുനയിൽ ചാടി കുളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ആ ഒരു കാത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തെ ഒരു സന്തോഷം വളരെ വലുതാണ്. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഉണ്ടായ ആ ഉണ്ണിയെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണാൻ കഴിയാതെ വന്നവരായ ദേവകി വസുദേവന്മാര് അവര് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കംസവധാനന്തരമാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കാണുന്നത്. അവരും കണ്ട് പരാക്രമം കാണിച്ച മല്ലന്മാരെ തല്ലി കൊന്ന് കുവലയായിരത്തേക്ക് അടിച്ചു കൊന്ന അതിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ വലിച്ചൂരി രക്തക്കറ പുരണ്ട ദേഹവുമായിട്ട് മുമ്പിലവിടെ വന്നു നിന്ന് അമ്മയെ അച്ഛ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടിക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നരകയാതനകളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ പാകത്തിൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോ അവര് ഒന്നങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി എന്നർത്ഥം. പിന്നീട് പതുക്കെ ഉഗ്രസേന രാജാവിനെയൊക്കെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ വീണ് നമസ്കരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്ത് ഗുരുപുത്രനെ ദക്ഷിണയായിട്ട് ഗുരുനാഥന് കൊടുത്ത് മരിച്ചു പോയതാണ്. പ്രഭാസത്തിൽ വെച്ച് കാണാണ്ടായതാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ യമലോകത്തിൽ പോയി വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആരോടും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് മുട്ടുസൂചി കൊടുത്താൽ ഞാനാ കൊടുത്തത്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഞാൻ വേണ്ടി വന്നത് കൊടുക്കാൻ. ഇത് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ നന്ദഗോപരുടെയും യശോദയുടെയും ഭാഗ്യഭാജനങ്ങളായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദേവകി വസുദേവരുടെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഉദ്ധവനെ കിട്ടുന്നത്. ബൃഹസ്പതിയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിസംസമനും ഉത്തമ ഭക്തനും എല്ലാമാണ് ആ ഉദ്ധവര്. ആ ഉദ്ധവർക്ക് ഭക്തി വേണ്ടതുപോലെ ആവട്ടെ. ഇനിയും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭക്തി എന്താണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും ഭഗവാൻ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപനാരിമാരെയും അച്ഛനമ്മമാരെയൊക്കെ ചെന്ന് കണ്ടുവരണം. അവര് എന്റെ പ്രത്യാഗമനം കാക്ഷിച്ച് മറ്റെല്ലാം മറന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഊണ് കഴിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭക്ഷണം ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവരാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ വരും വിചാരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന എന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളായ ആ ഗോപിമാരെ ഒന്ന് ചെന്ന് കാണും. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആദ്യ അച്ഛനമ്മമാരാണ് ഉദ്ധവരെ സ്വീകരിച്ചത്. കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവര് സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അവര് ധാരാളം വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു.
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഭഗവാൻ കളിച്ച കളികളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും കണ്ണുനീരിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും. സഹിക്കവയ്യാത്തതായ ദുഃഖം. നന്ദഗോപുരയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ട്, യശോദയ്ക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ യശോദ നന്ദഗോപുര ഇവരെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ധവര് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ജന്മവും കർമ്മമൊന്നുമില്ല, അച്ഛനമ്മ തുടങ്ങിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ആരോടാ പറയണത്? മടിയിൽ നിന്നിറങ്ങാണ്ട്, ചുമലിൽ നിന്നിറങ്ങാണ്ട് കളിച്ച അച്ഛനമ്മമാരോടാണ് ഉദ്ധവന് ഇവനെയൊക്കെ പറയണത്. ആഹാ, ഇത് സാരമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ, എന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ദിവസം വരും ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയിക്കാനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പ്രാതകാലമായതോടുകൂടി യമുനയാറ്റിൽ കുടി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആ ഉദ്ധവരെ ഗോപനാരിമാരാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അവർക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി, മധുരയിൽ നിന്നൊരു രഥം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞു. കൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരാൾ, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ദൂതനല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല. അവര് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്താ അങ്ങേക്കുള്ള കാര്യം? അവൻ പറഞ്ഞേച്ചു വന്നതാണോ? കാട്ടുതീ വന്നാൽ പിന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കാട്ടിലെന്ത് കാര്യം? പഴങ്ങൾ തന്നാൽ പക്ഷികൾക്ക് മരത്തിലെന്ത് കാര്യം? യാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഋത്തുക്കൾക്ക് യാഗശാലയിൽ എന്ത് കാര്യം? മയൂഹനം കഴിഞ്ഞാൽ വേശ്യാലയത്തില് വിടന്മാർക്ക് എന്ത് കാര്യം? വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുവിന്റെ ഭവനത്തിലെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് കാര്യം? അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അവൻ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. എങ്കിലും വരൂ, അവനിവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയതായ വിരുതികളൊക്കെ അങ്ങേക്ക് കാട്ടിത്തരാം, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ നടന്നത് എന്ന് കാട്ടിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ധവര് ആ ഗോപിമാരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പലതും കാട്ടി. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഭൂതനെ കൊന്നത്, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതുണ്ടായത് ഇതുണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് വലുത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നടക്കണ സമയത്താണ് ഏകാന്തത്തിൽ ഒരു ഗോപി. ആ ഗോപിയുടെ അടുത്ത് ഉദ്ധവനെത്തി. അതേ സമയത്ത് ഒരു കരിവണ്ട് അവിടെ എത്തി. ആ കരിവണ്ടിനെ കണ്ടതോടുകൂടിയിട്ട് സഹിക്കവയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ദുഃഖമുണ്ടായ ആ ഗോപി കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതായ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ ദൂതനായ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പീതാംബരവും വനമാലയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അണിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ഉദ്ധവരെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതോടുകൂടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ വിങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ആ സങ്കടവും സന്തോഷവും രോഷവും ആ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വരുമോ എന്ന ആകാംക്ഷയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആ ഗോപിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറത്തു ചാടി. അല്ലയോ കരിവണ്ടേ, നീ എന്റെ കാല് വരുന്നത് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള നിന്റെ അതേ സ്വഭാവക്കാരനായ നിന്റെ സ്വാമിയുടെ മാർപ്പ് ചാർത്തിയതായിട്ടുള്ള ആ മാലയില് മധുരയിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാറത്തടിഞ്ഞ കുജ കുങ്കുമം പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. നീ ആ പൂവിൽ പോയിരുന്നിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാലം കൊള്ളാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് എന്റെ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടി വല്ലതും കിട്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾ പോലും സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. നോക്കൂ, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവര് ഞാനെന്നും എന്റേതും ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. ഇതില്ലാണ്ടാവാനല്ലേ യോഗികളൊക്കെ തപസ് ചെയ്യണത്. അവര് വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ് പറയണത്, ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് തേനെടുത്ത് അടുത്ത പൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോ മുമ്പ് തേൻ കുടിച്ച പൂവുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? അതന്നെയല്ലേ എന്റെ സ്വാമിയുടെ സ്വഭാവം. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ കറുത്ത നിറമുള്ളവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ദേഷ്യമാണ്. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു കറുത്ത വേഷം കിട്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ സ്വാമി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒരു വാനരത്തെ കൊന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബലിയെ പറ്റിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള കറുത്തവർഗക്കാരനെ വിശ്വസിച്ച് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പാവം ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ പോലെ ആ സാധ്വിയും അവന്റെ ചാടുവാക്കുകൾ കേട്ട പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്നു. അവനുണ്ടോ സ്നേഹം? അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ പ്രിയപ്പെട്ട
കൂട്ടുകാരാ, അന്ന് വരുമ്പോൾ വരൂ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരല്ല നിങ്ങൾ. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമോ ദൈവികമോ വൈദികമോ എല്ലാമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പറയും ആളുകൾ, അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ധർമ്മങ്ങളും അറിയാണ്ടായിരിക്കുന്നു. സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് കൃഷ്ണനെ മാത്രം അറിയുന്നവരായിട്ട് ഞങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ കൊടുത്തയച്ചൊരു സന്ദേശം അവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ഞാനും നിങ്ങളും രണ്ടല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായ ആ സന്ദേശം കേട്ടതോടുകൂടിയിട്ട് രാസക്രീഡാളി ശീശിരികളിൽ കൃഷ്ണന്റെ മാറലരിഞ്ഞു ചേർന്ന് കൃഷ്ണന്റെ ചുംബനങ്ങളും ആലിംഗനങ്ങളും ആസ്വദിച്ചതായിട്ടുള്ള ആ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്ന ഉപനാരിമാര് ഏകാന്തത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ക്രീഡകളെ കുറിച്ച് അമ്മയുടെ സ്വാമി അമ്മയോട് പറയാമോ? കൂട്ടുകാരാ, എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം വരില്ല. ആ ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്ത് കാണുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വരുന്നു. കല്ലും പുല്ലും വൃക്ഷങ്ങളും പാത്രങ്ങളും പശുക്കളും തൊഴുത്തും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം യമുനയാണ് ഈ മണൽത്തരികളും എല്ലാം ഞങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി പോയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ജീവിതം എന്തെന്ന് തന്നെ മറന്നുപോയതായ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളിതാ ഏതോ പടുപടിയിൽ ചെന്ന് പെട്ടതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ എങ്കിലും ആ ഭഗവാൻ എന്ന് ചോദിച്ച ഗോപിമാരോട് അപ്പൊ രുക്മിണി ഇത് കൃഷ്ണനറിയോ? ഇതിങ്ങനെ അറിയിക്കാണ്ടേ അയ്യാ എങ്ങനെ രുക്മിണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണ്ടേ? എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? രുക്മിണിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഒരു കത്തായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് തരും, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രുക്മിണി നൽകിയതായിട്ടുള്ള കത്തും സ്വീകരിച്ച് ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ പോയി. ദ്വാരകയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഗംഭീര സ്വീകരണം. ഭഗവാൻ വന്നോ, വരൂ വരൂ വരൂ, ഇതാ വെളിയിരിക്കാട്ടോ, ഇങ്ങടിരിക്കാം, കുടിക്കാൻ ചാപ്പിയോ ചായയോ കോംപ്ലാനോ ഹോർലിക്സോ എന്താ വേണ്ടതാ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ സ്വീകരിക്കണത്. എവിടുന്നാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുണ്ടാ. ചില ആൾക്കാർ വരുമ്പോ ഗംഭീര ഇതിപ്പോ സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ള ആളാണ്, എന്തിനാ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. മറ്റതങ്ങനെയല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ കേമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടുന്ന് വരുന്നു, എന്താ വിശേഷം, നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ എല്ലാവരും സുഖാണെന്ന് അർത്ഥം. അങ്ങേക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങേക്കുള്ള. എനിക്ക് കത്തോ? അഡ്രസ്സൊക്കെ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടില്ലേ? വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം. വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഏട്ടന് കൊടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ കാരണവർ ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ആണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷണിക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടത്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കത്തല്ല. പിന്നെയോ ഇതാ കുട്ടി അങ്ങേക്കേച്ച് പ്രത്യേകം തന്നയച്ചതാണ്. എനിക്കേച്ച് പ്രത്യേകമാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി? അങ്ങേക്ക് എൻ്റെ തന്നെ തന്നോട്ട് വന്നു. പിന്നെ അതിന് അഡ്രസ് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ വൃത്തിയായിട്ട്. എന്താ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഭുവനസുന്ദര. ഭുവനസുന്ദര. ഭുവനസുന്ദരനോ? ഞാനോ? ചിലപ്പോ വേറെ വല്ല സുന്ദരന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിലോ? അല്ല അല്ല, അതൊന്നുമില്ല. അങ്ങേ തന്നെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മാത്രമല്ല അച്യുതാച്യുതിയില്ലാത്തവരെ മുകുന്ദ മുക്തി നൽകുന്നവനെ ഇപ്പോ അതിമനോഹരമായിരിക്കുന്ന രൂപം സ്വീകരിച്ച് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള അങ്ങ് പണ്ട് കാലേ നൃസിംഹ നരസിംഹ അവതരിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പരാക്രമശാലിയായിരിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിതയായിരിക്കുന്നു. അതിന് കാരണം അങ്ങയുടെ ഗുണഗാഥകളെ കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഹൃദയം സകല സംസാര ഖേദങ്ങളെയും മറന്നു. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മറന്നപ്പോ എനിക്ക് വേറെ യാതൊരു വിഷയങ്ങളിലും അനുരാഗമില്ലാതെ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയം അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ജലം താഴ്വരത്തേക്ക് സഹജമായിട്ട് ഒഴുകുന്നത്, അതുപോലെ എന്റെ ഹൃദയം
അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട, ആദ്യം ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. ഇത് കുറെ അടിപിടി ലഹളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ? അതാ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണേ. ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വേണ്ടേ ആലോചിക്കട്ടെ. ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ടെങ്കിൽ താടി തൊടാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനൊന്നും നേരമില്ല. മറ്റന്നാളായിരുന്നു. അതെ, എന്നെ കിട്ടുന്ന ചില യോഗ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. യാഗങ്ങള് ഹോമങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സത്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക, കിണർ കുത്തുക, കുളം കുളിക്കുക, കുളാക്കുക, അങ്ങനെയല്ല കുളം കുളിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും സമർപ്പിക്കണു, അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം. ആലോചിക്കട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ നേരമില്ല. അങ്ങ് അച്യുതനാണ്, അങ്ങേ ആശ്രയിച്ചവരെ വീട്ടാത്തവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങ് എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിതയായിരിക്കുന്ന ബലിയാണെന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ അങ്ങ് സിംഹം, അയാളോ ചാവാലി കുറുക്കൻ. ആ സിംഹത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ബലി സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച ഒരു ചാവാലി കുറുക്കനായിട്ട് മാറ്റിട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആരൊക്കെ നടക്കണം? അതുകൊണ്ട് നാണെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് പൗരുഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ വിവാഹത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് അവിടുന്ന് അതാണ്. അപ്പോ അവിടെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോലെ രുക്മിണി സ്വയംവരത്തിന് പ്രത്യേക ആൾക്കാർ വരില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ബാക്കിയുള്ള ദിക്കിലൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ രുക്മിണി സ്വയംവരായ ഒരു കോലാഹലം. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിപ്പോ വിവാഹത്തിന് നല്ല തിരക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയില് രുക്മിണി ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? വല്ല മൃഗന്മാരും അതിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നൊന്നും ഒന്നോ ഒലക്കൊക്കെ ഉള്ളടി വരും. ബലരാമേട്ടൊക്കെ കയ്യിൽ നല്ല വിലക്കുള്ളതാ, അതേപോലത്തെ വല്ല സാധാരണ ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? പ്രവദമ്യുപായം എന്താ ഉപായം? പൂർവേദ്യുജസ്തി മഹരീ കുലദേവിയാത്ര യസ്യാം ബഹിർനവവധൂർഗിരിജാം ഉപേയാത്. നവവധുവായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി മറ്റുള്ള മംഗളസ്ത്രീകളോട് കൂടിയിട്ട് അടുത്തുള്ള അംബികാക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി തൊഴുതു വരുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചടങ്ങിന് അമ്പലത്തില് തൊഴുത് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള കേമന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ പൂജ പറമ്പില് ഞാൻ ഏട്ടന്റെ രഥത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങയുടെ പൗരുഷം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ട്, അതായത് അങ്ങയുടെ വീര്യത്തെ ശുഷ്കമായിട്ട് നൽകാൻ. എന്താ ഈ ശുഷ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്ത്രീധനത്തിന്റെ വിപരീത ശുഷ്കം. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വീര്യത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ആരാ അടികൂടാവുന്നതാണോ? അടികൂടാവുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവരെ എതിർത്ത രാക്ഷസ വിധിയാവണം തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ് രാക്ഷസ വിധി. അപ്പൊ ആ രാക്ഷസ വിധി പ്രകാരം വേണം എന്ന് രുക്മിണിനെ എഴുതി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ഒന്നാമത് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അടുത്തുണ്ട്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ അതാണോ? അത് ആരാ പറയണത്, ആരോടാ പറയണത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. ആരാ പറയണത്? ശുഖമഹർഷിയാണ് പറയുന്നത്. ആരോടാ പറയണത്? പരീക്ഷത്തിനോടാ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചാടി പോണ കഥയൊന്നും ഇവര് തമ്മിൽ പറയില്ല. മൃത്യുവെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷത്ത് രാജാവിന് രുക്മിണിയുടെ പ്രണയ സന്ദേശത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഒരു ജീവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അശരണ
യദി മാം ത്വമുപേക്ഷസേ സപതി ജീവിതമേവ ജഹാമ്യഹം. അശരണയായിട്ടുള്ള എന്നെ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു എന്നേ വരുള്ളൂ. എനിക്ക് അന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഭർത്താവില്ല എന്ന് രുക്മിണി എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ബ്രാഹ്മണനറിയോ? ബ്രാഹ്മണനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ചാട്ടം രഥത്തിലേക്ക്. എങ്ങനെയുണ്ട്? 2 ദിവസമായി ഇത്രേ ഊണ് ഉറപ്പൊഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്താ ലെറ്റർ വരാത്തത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോഴാണ് ഭ്രാതൃസ്നേഹ പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ബലരാമസ്വാമി പുറപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടെ ചെന്നാൽ ചില അടിപൊളി ലഹളയൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്ന ഉറപ്പാണ്. ഈ കൃഷ്ണൻ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ തല്ലുകൂടാനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമായി അതൊക്കെ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹവും പുറപ്പെട്ടുണ്ടോ. വിദർഭയിൽ പ്രാതകാലമായപ്പോഴേക്കും 2 പേരും എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഭീഷ്മക രാജാവ് അദ്ദേഹം പകലെ ഇവര് 2 പേരും അവിടെ എത്തിന്ന് അറിഞ്ഞപാടെ അവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ വരന് താമസിക്കാനുള്ള ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയുള്ള ഈ ശിശുപാലൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഈ അത് ശിശുപാലൻ ആനപ്പുറത്തൊക്കെ അത്ര കയറി വന്നത്. എന്തിനാ ഉത്സാഹത്തിന്റെ ശക്തി രുക്മിണി തിരിച്ചിട്ടങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാണ് അർത്ഥം. മാത്രമല്ല എപ്പോഴാ ഈ ബന്ധു ഹർത്താലൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ ബ്ലോക്കൊക്കെ വരണത്. ഒരു നാൾ ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പൊ നീ അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, മുഹൂർത്തം തെറ്റണ്ട. അപ്പൊ അയാളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് 4 ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ വന്നു. 4 ദിവസം മുമ്പ് വന്നാൽ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ തയ്യാറാവണ്ടേ, ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവണ്ടേ, പന്തല് അതുപോലെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ അതൊക്കെ ആവണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് 7 കാലേ കൂട്ടിന്നെ പുറപ്പെട്ടേക്ക്. അപ്പൊ തൽക്കാലം ഇനിയിപ്പോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൂടാ. ഞാൻ ആ മോളത്തെ മുറിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാ. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ എന്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വന്നു പോണ ആളല്ലേ. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേക്കിലെ കൂടാവുന്നോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കൂടിക്കോളാം. അങ്ങനെ അതിന്റെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കൂ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടിക്കൊള്ളാം. ഇതിന് സമയമാകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ പോകുന്നല്ലേ എത്തിക്കൊള്ളാം. എന്നിട്ട് ഇവരെവിടെ പോയി അറിയോ? ഈ ശിശുപാലൻ ഇവരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ കലോറയിലാണ് കഴിക്കും. ആൾക്കാര് ദഹനക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഓരോരോ പച്ചക്കറിയും അതും ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പടവലങ്ങ പിടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോ ജരാസന്ധന്റെ കാല അയ്യോ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടോ കുമ്പളങ്ങ പോലെ ദന്തവടവന്റെ കണ്ടിത്തല ഉണ്ടാകുന്ന പുറത്ത് മത്തങ്ങ ഏതാന്ന് നിശ്ചല്യ വിദൂരഥന ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിനിടയിൽ ശിശുപാലന് ശിവ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ വേണ്ടി വന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാട്ടിക്ക്. കഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചു ജനങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാര് വന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ സൗകര്യം ആയിരിക്കും വെറുതെ കിടക്കുക. അവിടെ രുക്മിണിയാണെങ്കിലോ മഹാദേവനെയും മഹാഭഗവതിയൊക്കെ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചമസ്താണ്. ഭഗവാനും മരുന്ന് തോന്നില്ല. നേരാണെങ്കിൽ നേരൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അയ്യോ ഈശ്വര ഇനി ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോ ഒന്നും കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച രുക്മിണി കരഞ്ഞ ക്ഷീണിച്ച് ഉറങ്ങി. പ്രഭാതായ രുക്മിണിയുടെ ഇടത്തെ ഭാഗം വച്ചു. ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇടത്തെ ഭാഗം വച്ചാൽ നല്ല ലക്ഷണം പറയും. അത് തന്നെ പറയാൻ കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് വിളിച്ചാൽ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ നല്ലത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിയിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും രുക്മിണി ആ ബ്രാഹ്മണനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് നമസ്കരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ച ഗുരുസ്ഥാനീയനായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണനെ ലക്ഷ്മീദേവി തൊഴുത് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദ്വാരകയെന്ന് കാണാം, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഉത്സാഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് പോയി. രുക്മിണിയാകട്ടെ
സ്വരംകൃതയായി പരസ്ത്രീകളോട് കൂടിയിട്ട് അംബികാസദനത്തിൽ പോയി അമ്മയോട് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു നെടുമങ്കല്യം ഉണ്ടാവണേ, അമ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ണിക്കണവതി മഹാദേവനെ ഉമാഭഗവതിയൊക്കെ പിടിച്ചു മാറ്റി ആ അംബികയ്യാണ് നീട്ടി വേഗം രുക്മിണിയാണ് അനുഗ്രഹിച്ചു. എത്ര അപ്പം എനിക്ക് 20 കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ആ ഉണ്ണിക്കണവതി ഉമാമഹേശ്വരന്മാരും ആ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാ ഉത്സാഹം കണ്ടില്ലേ, എന്താ അനുഗ്രഹിക്കാനുള്ള വരവ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് അംബികാസനത്തിൽ നിന്ന് രുക്മിണി ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാണാൻ കുറെ ആൾക്കാർ കാണിട്ടുണ്ട്. അസുഖം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാ പുറത്തേക്കുന്നതല്ലേ, നന്നായി ആ കുറിയിൽ ആ ചെറിയ തരാവോന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാ രുക്മിണി തരാവിനെ നമുക്കറിയാം. ഇനി എന്തോ തരാവാ, ഇനി രുക്മിണിയെ തരാവൊന്നുമില്ല, ശിശുപാലനം കൊടുക്കാൻ അതിന് കാണാൻ പോയില്ലല്ലോ, ഒന്ന് കണ്ടുവച്ചോണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം കൊടിമരത്തിന്റെ അവിടെ വന്ന് പിടിച്ചു കൂടിയേക്കാം. അപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ ആദ്യം കണ്ടവന് പ്രത്യേക സമ്മാനമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. താൻ അതൊന്നും നോക്കണ്ട, ഞാൻ നോളാം, ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ. അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്ന് തിരക്കി സ്ഥലമില്ലാണ്ടേ ഇതുവരെ പന്തിയല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാത്ത വിദ്വാൻ അന്നിപ്പോ ആകെ ഒരു പന്തിയല്ലാത്ത സാധനപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. രുക്മിണിയെ കാണാൻ തന്നെയാവൂലേ, മറൊക്കെ മാറി. ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും തരാവില്ല, എന്നാലും സാരില്ല, കാണാലോ, എനിക്കെന്താ വിരോധം. അങ്ങനെ പലതും ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിലതൊക്കെ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാ കേറി കൂടിയേക്കണത്. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കണോടത്തേക്ക് രുക്മിണി അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കാല് വെച്ച് ആകാംക്ഷയായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൂട് കൂടെ പണിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണേണ്ട രുക്മിണിക്ക് അത് കാണണമെന്നുള്ള വ്യാജേന ആ മൂട് കൂടെ വന്നങ്ങനെ ഉയർത്തി. എന്നിട്ട് ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഒരു നോട്ടം കൂടെ നോക്കിയതോടുകൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആനപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തും ഒക്കെ അങ്ങനെ വിടുവിടുവിടുവിടുവിടുന്നെ രാജാക്കന്മാര് കേമന്മാര് ചക്രവർത്തിമാരാണ്. ചിമ്പാമ്പ് കിടക്കുന്നത് പോലെ പേരാലിന്റെ മുകളിലൊന്നും കിടന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി ചാടി പറഞ്ഞ് വീട് വീടുപെട്ട് പോകണം. അപ്പോഴേക്ക് ആനയ്ക്ക് സംശയം ഉണ്ടായില്ല, കൊട്ടുത്തു ചവിട്ടാ. അപ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ലഹള. രുക്മിണി നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വീട് വീഴും. ഈ ലക്ഷ്മി ഭഗവതിയെ കണ്ടിട്ട് വീഴാത്ത ആൾക്കാർ ചുരുക്കാട്ടോ. എന്നാ ഒരാളുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ലക്ഷ്മി ആയാലും ഒരു വീഴ്ചയില്ല, വീഴാട്ട അങ്ങനെ വെക്കുക. ആ വീഴാത്ത ആളെ കണ്ടു, അച്യുതനെ കണ്ടു. ഇനി എന്താ കണ്ടത്, വന്നുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലാറിയോ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ ഏട്ടന്റെ റേഞ്ചെടുത്തേക്കാണ്ട് കൂടെ ഓരോ അടി വയ്ക്കുമ്പോഴും എന്താ വിചാരം, അടുത്ത അടി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ശിരസ് കുലിച്ച് ചലന്തി കളഹംസഗാമിനി ശിഞ്ചകലാനൂപുരധാമശോഭിന വിലോക്യ വീരാമുഹുസ്സമാഗത വന്നാള് മുഴുവൻ വീണപ്പോഴും വീഴാത്തവനെ ഹൃദയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടി വെച്ച് നടക്കുന്ന അരയന്റെ പിടയെ പോലുള്ള രുക്മിണി ഏട്ടന്റെ തേരികട് കയറാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും എവിടെ പോണു ചന്ദ്രമുഖി? ശ്രീയോട് കൂടിയാലല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണനാവുക, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രുക്മിണി അങ്ങനെ പിടിച്ച് തന്റെ രഥത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ആളുകളും നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് രുക്മിണിയോട് മുഖവയ്ക്കോ കാണണം ആളുകൾ. ഭഗവാൻ അവരോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി, മാംസകഷ്ണം കടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സിംഹത്താനെ പോലെ തിരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് നോക്കിയതും ഇതും കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ബോധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അടി കൂടാനൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ബലരാമസ്വാമി
ബലരാമസ്വാമി ആ ഒലക്കി കലപ്പ കണ്ടിട്ട് കലപ്പോണ്ട് ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക, ഒലക്കൊണ്ട് കൊറോണത്തിന്റെ കഥ കണ്ടു. ഇത് ഒരു തവണ കണ്ടതോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ ദ്വാരകയിലെന്താ പായസമാ വേണ്ടത്? തനിക്ക് ഏത് പായസാ വേണ്ടത്? ബലരാമസ്വാമി പിഴിഞ്ഞ പായസാച്ച അപ്പം തന്നെ തരാമെന്ന്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് കെട്ടിച്ച് എല്ലാവരും ചാടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എതിർത്ത് വന്നവരെയൊക്കെ അടിച്ചു തോൽപ്പിച്ചു. രുക്മിണിയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൃഷ്ണനെ തല്ലി കൊന്ന രുക്മിണിയെ കൊണ്ടല്ലാണ്ട് ഞാനിനി നാട്ടില് കാലുകുത്തില്ല പറഞ്ഞ രുക്മി കൃഷ്ണനോട് തല്ലുകൂടാൻ പോയി. ഇതേ സമയത്ത് ജരാസന്ധൻ കണക്കാക്കി വന്നേക്കല്ലേ തല്ലുകൊള്ളാറായപ്പോ. അല്ലെങ്കിലും ഈ വിദ്വാന്റെ കൂടെ നടന്ന തന്റെ കഥ വലിമലാവുമെന്ന് ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അയാളെ പ്രായം നോക്കട്ടെ, അയാൾക്ക് വയസ്സെത്രയായി, തനിക്ക് വയസ്സെത്രയായി. ഈ ശിശുപാലൻ ഈ ജരാസന്ധം പറയണത് കേട്ട് നടന്ന് ഇപ്പൊ എന്തായി അറിയോ? ആ ബലരാമന്റെ അടിപ്പ ശബ്ദന്റെ കേട്ടോടുകൂടി ജരാസന്ധൻ ശിശുപാല പറയലും കയ്യെ പിടിക്കലും ഓടല. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ എന്താ വിചാരിച്ചറിയോ? മാപ്പിളയുടെ ഇപ്പിനി പോവാന്നാ വിചാരിച്ചത്. അവിടെ പോയി മാലട്ടുകളാവുന്ന അയാൾ നിരീക്ഷിച്ചു. അയാൾ ഓട്ടിനെ ഉത്സാഹമായിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അട്ടല് തിരിയുണ്ടെന്നുള്ളൂ. അരി അരിയില്ല, ഓടിയിട്ട് എവിടെ എത്തുന്നില്ല. പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നേ. എന്ത് നടന്നു? നമ്മളിപ്പോ ഓടി നടക്കുന്നല്ലാണ്ടായത് അതല്ല ശിശുപാല. പിന്നെയോ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ രാമനും കൃഷ്ണനും ഒരു രുക്മിണിയും കൊണ്ട് പോകും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ സൈന്യസമേതം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. രാവിലെ സൈന്യസമേതം വന്നു കൃഷ്ണൻ രാമനെ വന്നു രുക്മിണി കൊണ്ടുപോയി. ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടതോടുകൂടി ശിശുപാലൻ മാറപ്പര അട്ടിയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിഞ്ഞില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. ഹൃദയം ഒളിഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ഭാര്യയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയില്ലോ എന്ന് പറയണ പോലെ അയാൾ പറയണത്. അപ്പോഴാണ് ജരാസന്ധൻ പുരുഷ ശാർദൂല നീ ആളുകൾ കുഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് അയ്യാലോ. ഞാനടോ 18 വട്ടം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. ഈ കൃഷ്ണനോട് 18 വട്ടം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് 17 തവണ ഒന്നാന്തരായിട്ട് ഇരിക്കല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതങ്ങോട്ട് ശീലായിക്കോളൂ. ഇനിങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ജരാസന്ധനെ കയ്യും പിടിച്ച് ഓട്ടി വന്നു. 16,000 കയ്യെ പിടിക്കേണ്ട ആളാ ഇപ്പൊ ഈ 61കാരന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് നടക്കേണ്ട ഗതികേട് വന്നു. കണ്ടേ കൂട്ടുകെട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവണ അപകടം അതൊക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാവേണ്ട സാധനമൊന്നുമല്ല. അപ്പോഴൊക്കെ രുക്മിയെ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ച് ആ രഥത്തിന്റെ തൂണുമ്പിലങ്ങോട്ട് കെട്ടി വാളൂരി വേട്ടാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും രുക്മിണി കാലം ചോദിച്ചു. എന്റെ മൂത്ത ഏട്ടനാണ് കൊല്ലരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് എന്നാലും വാളെടുത്താൽ അത് വെറുതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പ്രയോഗം ഒന്നങ്ങനെ എന്നൊരു പ്രയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇയാളുടെ പകുതി മുടി, പകുതി താടി, പകുതി മൂക്ക് ഒക്കെ പോയി. പകുതിയായി. ബലരാമസ്വാമി യാദവ സൈന്യത്തിന്റെ വെഞ്ഞിക്കൊടി പാർച്ച യുദ്ധമൊക്കെ ജയിച്ച് പിഴിഞ്ഞ വയസ്സക്കാരൊക്കെ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരണ വരവാ. അപ്പോഴാണ് ആ തൂണുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പന്തിയല്ലാത്തൊരു സാധനം. ഇതെന്താ കൃഷ്ണ തൂണുമ്പിൽ ഒരു പന്തിയല്ലാത്ത സാധനം? അത് ഏട്ടാ നമ്മുടെ വലിയ അളിയനാണ്. എന്താ അല്ല നമ്മുടെ മൂത്തളിയനാണ് പറഞ്ഞു. അയ്യോ ഇത് മൂത്തതൊന്നല്ല, അത് മൂത്ത് വല്ലാണ്ട് അഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തെങ്ങനെയാ
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എന്റെ കൃഷ്ണ, നമുക്കതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ചപ്പതിനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്നുള്ള ജാതി ജീവിക്കണം ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയല്ല. കൃഷ്ണനെ അറിയില്ലേ? ബന്ധുക്കളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ചാസക്കാരല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോഴേ ആ കൃഷ്ണൻ വാളോണ്ട് വെട്ടിയേക്കാൻ വേദിക്കുന്ന രുക്മിക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് പോയത്. എന്തായാലും അയാൾ വിദർഭയെന്ന് പുറപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇനി രുക്മിണിയെ കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് അവിടെ കാല് കുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാളോ. എന്തായാലും കാല് ഇപ്പൊ കുത്താണ്ടനെയാ പോണത്. നല്ല വേദനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞിട്ടോ ഉരുണ്ടോട്ടോ എന്തോ അങ്ങനെ അയാൾ പോയി കിട്ടിയോണ്ട് രുക്മിണി ഇതൊന്നും കണ്ട് പരിഭ്രമിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ ദേഹത്തെ അഭിമാനം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇയാള് ശത്രു, മറ്റയാള് മിത്രം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ നല്ലൊരു കുലസ്ത്രീ എങ്ങനെ വേണം കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ? നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർതൃഗൃഹത്തില് രാജ്ഞിയെ പോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? അത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളിൽ വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ധർമ്മം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതൊന്നും കണ്ട് രുക്മിണി പരിഭ്രമിക്കണ്ട. പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം രുക്മിണി? ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി. സമ്രാജ്ഞി ശ്വശുരേ ഭവ സമ്രാജ്ഞി ശ്വശ്വാംഭവ. എന്താണ് ഭർതൃഗൃഹത്തിലെ രാജ്ഞിയെ പോലെ വാഴണമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ള ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കേൾക്കണം എന്ന് തോന്നണം. അങ്ങനെ അവരെയും കൂടി ഭരിക്കാൻ പാകത്തില് വൈവാഹിക ജീവിതം നയിക്കണം. 10 പ്രസവിക്കണം. 10ാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത് ഭർത്താവിനെ തന്നെ സ്വന്തം ഉണ്ണിയെ പോലെ കാണാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പക്വതയുണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് അമ്മമാരുള്ളോടത്തോളം കാലം വലിയ വില. എന്ത് കാര്യത്തിനും അമ്മയെ അതേപോലെ അമ്മയെ ഇവിടെ അമ്മയെ ബ്രഷ് എവിടെ ഇരിക്കണം, ഇവർക്ക് വയസ്സ് 52 ബ്രഷ് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് അമ്മോണം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അമ്മ മരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ആരോടാ അത് എവിടെ ഇരിക്കണം ചോദിക്കാൻ വയ്ക്കുക? ആരോടാ ചോദിക്കുക? പിന്നെ ആരോടാ ചോദിക്കുക? പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ആളാണ് പത്നി. അപ്പൊ ആ പത്നി അമ്മ മകനെ എന്ന ഭാവത്തില് ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടതായ ഒരു കാലം, ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് പത്നിക്കല്ല മനസ്സിലാവുക, പതിക്കാണ് അത് മനസ്സിലാവുക. ഇതൊക്കെ വേദങ്ങള് വൈവാഹിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ് ബലരാമസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഉപദേശമൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് വിവാഹം ദ്വാരകയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയപ്പോ പറയേണ്ടത്. പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങനെ ഗേമായിട്ടുള്ള വിവാഹം അവിടെ വെച്ച് നടന്നു. എന്തായാലും അപ്പൊ രുക്മിണീ കൃഷ്ണന്മാർ വിവാഹിതരാകുന്നതായ മംഗള ശ്ലോകങ്ങൾ അത് വായിക്കണ സമയത്ത് നമുക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നെടുമംഗല്യം ഉണ്ടാവണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭർത്താവായിട്ട് ആര് വരട്ടെ? ഭഗവാനായിട്ട് വരട്ടെ. എല്ലാ ജീവന്മാരും രുക്മിണിമാരാണ്. അവർക്കൊക്കെ ഒരേ ഒരു ഭർത്താവാണ്, ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ ഭർത്താവായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം ഭഗവതാ തന്വീ രാമേണ പ്രതിബോധിതാ വൈമനസ്യം പരിത്യജ്യ മനോബുദ്ധ്യാ സമാദതേ. പ്രാണാവശേഷ ഉത്സൃഷ്ടോദ്വിഗ്നിർഹതബലപ്രഭ
സ്മരൻ വിരൂപകരണം വിതഥാത്മമനോരഥ ചക്രേ ഭോജകടം നാമ നിവാസായ മഹത്പുരം അഹത്വാദുമതിം കൃഷ്ണമപ്രത്യൂഹ്യയീയസി കുണ്ടിനം പ്രവേക്ഷ്യാമീത്യുക്ത്വാ തത്ര സദൃശാ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മകസുതാമേവം നിർജിത്യ ഭൂമിപാൻ പുരമാനീയ വിധിവദ്വയമേ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ സ്തുതിവാത്ര